रानीगंज के टीडीबी कॉलेज के सामने छात्र और छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। जी हां, सीधी तस्वीर सन ऑफ बंगाल न्यूज के स्क्रीन पर देखिए किस तरह टीडीबी कॉलेज के गेट के सामने बैठकर टीएमसीपी नेता रेहान साकिब, जी हां, रेहान साकिब ने अपने पूरे छात्रों के साथ बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के हाथों में अपनी कई मांगों का स्लोगन लिखकर अपनी आवाज टीएमसी और टीडीबी कॉलेज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सीधा चलते हैं आपको हमारे सहयोगी जाहिद अनवर, जो इस वक्त जी हां वहां ग्राउंड पर मौजूद है, ग्राउंड रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरा नजारा आपको दिखा रहे हैं। बने रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज। जी हां, आवाज बंगाल की आपके साथ भी और आपके पास भी। जैसा कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कई जो यहाँ टीडीबी कॉलेज के जो छात्र हैं यहाँ पे कॉलेज के गेट के सामने बैठ कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन किस लिए है, क्या वजह है और किस लिए ये लोग छात्र जो है आंदोलन में उतर चुके हैं, उसकी पूरी जानकारी के लिए यहाँ के जो टीएमसीपी के जो यहाँ के टीएमसीपी के जो नेता रेहान साकिब भी यहाँ मौजूद है, कुछ छात्र भी यहाँ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का जो आंदोलन है, जी हाँ, लगातार तो राजनीति में आंदोलन चल ही रहा है, जैसा कि पार्टी जो आंदोलन कर रही है, और आज देखने को मिल रहा है रानीगंज टीडीबी कॉलेज के सामने। जी हाँ, टीडीबी कॉलेज के सामने यहाँ छात्र बैठ के यहाँ पे कई छात्रा भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का क्या वजह है सीधी हम बात करेंगे। चलिए बने रहे हमारे साथ, हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ यहाँ के जो छात्र जो है रेहान साकिब जो है यहाँ मौजूद है, उससे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे तो इस आंदोलन का क्या वजह है। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं आंदोलन में, इस आंदोलन का क्या वजह है सीधे बात करेंगे उनके साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ लगातार ये लोग जवाब की मांग कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं, जानेंगे कि क्या इस आंदोलन का क्या वजह है, सीधी हम बात करेंगे। आज देखा जा रहा है कि टीडीबी कॉलेज के सामने आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बैठकर, क्या वजह है? अच्छा, मैं रेहान साकिब, প্রাক্তন ছাত্র টিডিবি কলেজ। আমি আজকে আপনাদের কাছে এসেছি, আপনাদের সামনে এসেছি আজকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানানোর জন্য। আমরা জানি যে টিডিবি কলেজ যে রানীগঞ্জের আন বান শান, যার নামে টিডিবি কলেজের ইতিহাস জড়িত আছে। এখান থেকে এত বড় বড় মহারথীরা বেরিয়েছেন। এই কলেজে আজকে জেনে আমাদের খুব মনে দুঃখ হচ্ছে এবং খুব খারাপ লাগছে যে আমাদের কলেজে যে দীর্ঘদিন ধরে লাস্ট 10-12 বছর থেকে যে এমএ, এমএসসি এবং এমকম কোর্সেস চলছিল, সে আজকে কলেজ কর্তৃপক্ষ সে এমএসসি, এমকম এবং এমএ কে বন্ধ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার প্রতিবাদে আজকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমরা আন্দোলনে বসেছি। এই নীতির বিরুদ্ধে, এই যে ডিসিশন কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়েছে তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এখানে আন্দোলনে বসেছি। এই আন্দোলন ততদিন চলবে যতদিন কলেজ কর্তৃপক্ষ এই ডিসিশন উইথড্র করছে না। কেন আমরা জানি এই লড়াইটা শুধু আমাদের লড়াই নয়, এই লড়াই গোটা সাধারণ মানুষের লড়াই, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের লড়াই, এটা গোটা রানীগঞ্জের বাসীর লড়াই, এটা গোটা বাংলার ছাত্রছাত্রীদের লড়াই। আজকে আমি আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে সবার কাছে অনুরোধ করতে চাইব যে কলেজের দ্বারা এই যে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে রানীগঞ্জের সমস্তবাসী, বাংলার সমস্তবাসী, রানীগঞ্জের এক্স স্টুডেন্ট, রানীগঞ্জ টিডিবি কলেজের সমস্ত এক্স স্টুডেন্ট সবাই আমরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আমাদের হাতকে মজবুত করুন এবং এই ডিসিশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আর এই ডিসিশনকে উইথড্র করার জন্য আমরা চলুন সবাই একসঙ্গে মিলে প্রিন্সিপালকে বলি। আমি রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সকে অনুরোধ করব, রানীগঞ্জ লায়ন্স ক্লাবকেও অনুরোধ করব, রানীগঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা, সামাজিক সংস্থা
আমি রানীগঞ্জ ফাউন্ডেশন, আঞ্জুমান এমদাদ বাহিনী, উড়ান ফাউন্ডেশন এবং বিভিন্ন এনজিও কে অনুরোধ করব যে আপনারা এই আন্দোলনে আমাদের অংশগ্রহণ করুন। আমাদের আন্দোলন আজ থেকে চললো। এই যে হিটলার সাইন নীতির বিরুদ্ধে আমরা আজকে যে বসেছি, যতদিন এরা এই ডিসিশন উইথড্র করছে না, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এখান থেকে উঠবে না। ডেলি আমরা এখানে অনশন করব, সকাল 11টা থেকে বিকাল 5টা অব্দি এই অনশন চলবে। আমি রানীগঞ্জের সমস্ত বাসীকে অনুরোধ করব যে আসুন, এই লড়াই আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করুন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য লড়াই করুন। আজকে এরা একবারও ভাবে নাই যে আমাদের কলেজে যদি এমএ, এমএসসি, এমকম বন্ধ হয়ে যায় তো আমাদের ছেলেরা কোথায় যাবে, আমাদের গরিব ছেলে মেয়েরা কোথায় পড়বে, আমাদের এরা কোথায় গিয়ে পড়াশোনা করবে, এদের জন্য কেউ ভাবলো না। अच्छा, देखा जा रहा है एमसी में जो आपका डिपार्टमेंट है वो कितने दिनों से बंद कर रखा है? अच्छा, मैं पहले आपके बता दूं कि हम लोगों के कॉलेज में टोटल 8 पीजी चलता था, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 8 चलता था। आर्ट्स के 8 स्ट्रीम में उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश। साइंस स्ट्रीम में जूलॉजी, केमिस्ट्री और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसमें स्टूडेंट को सीट नहीं मिलता। और कॉमर्स में आप लोग जानते हैं कि टीडीबी कॉलेज के कॉमर्स का क्या वैल्यू है पूरे इंडिया में। सिर्फ ऐसा नहीं कि बंगाल में, रानीगंज में, पश्चिम बर्धमान, पूरे हिंदुस्तान में टीडीबी कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट का नाम है। आज उस डिपार्टमेंट से भी एमकॉम को हटा दिया गया। जो डिपार्टमेंट, जो पीजी कोर्सेज आज 10-12 साल से टीडीबी कॉलेज में चल रहा था, अचानक देखते हैं कि 8 तारीख को यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालता है। ये देखिए नोटिस, ये देखिए वो नोटिस दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कैमरामैन इस नोटिस को कवरेज करे पूरा। से पीजी एडमिशन का नोटिस, ये नोटिस को कवरेज करें। इसमें 5 सब्जेक्ट जो टीडीबी कॉलेज से हटाया गया, ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आज उसको टीडीबी कॉलेज से हटा दिया गया है। इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट जिसके बगैर दुनिया में स्टूडेंट चल नहीं सकता, उसको भी हटा दिया गया। केमिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसको भी हटा दिया गया। जूलॉजी जैसा गुरुत्वपूर्ण सब्जेक्ट हटा दिया गया। ज्योग्राफी हटा दिया गया। इन सब सब्जेक्ट में हमारे यहाँ लड़के बच्चे, गरीब बच्चे बच्चियां लाइन लगाकर, सीट नहीं रहता, एडमिशन लेते हैं। खाने को पैसा नहीं होता, बाप माँ दिन मजदूरी करके इन लोगों को पढ़ाता है। आज प्रिंसिपल ने ये नहीं सोचा कि अगर हम ये सब्जेक्ट को आज बंद कर देंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। अच्छा, ये तमाम मुद्दों को लेकर प्रिंसिपल से कोई बातचीत हुई आपसे? अभी हम लोगों ने किसी से कोई बात नहीं किया है। हमने ये जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है, ये हिटलर शाही का जो फैसला, ये प्रिंसिपल का ये फैसला हमने हमारे राज्य नेतृत्व, जिला नेतृत्व এবং সমস্ত টিডিবি কলেজের এক্স স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের সবাইকে আমরা জানিয়েছি যে এই ডিসিশনের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সবাইকে একসঙ্গে একত্রিত হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং এই ডিসিশনকে অবিলম্বে কলেজ কর্তৃপক্ষকে উইথড্র করতে হবে। আমি রেহান সাকিব এই আন্দোলনের মঞ্চ থেকে আমি প্রিন্সিপালকে আজ 7 দিনের আলটিমেটাম দিলাম, আপনি যদি এই ডিসিশনকে উইথড্র না করেন তাহলে এর থেকে বড় আন্দোলনে আমরা নামবো। हमारा नाम रेहान साकिब। तो जैसा कि देखा आपने, रेहान साकिब ने प्रिंसिपल जो टीडीबी कॉलेज के प्रिंसिपल है उसको 7 दिनों का टाइम दिया है। तो तमाम मुद्दों को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसी तरह यहाँ पे आंदोलन एनसीपी की तरफ से, छात्र की तरफ से किया जाएगा। और मैं बताता चलूं कि ये थी छात्राओं की बातें, छात्राओं की मांगे, ये थी छात्राओं के डिमांड। अब हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के टीडीबी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के टीचर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये जो आज आंदोलन पे उतरे हैं उनका समाधान। छात्र অভিযোগ একটা হচ্ছে ছেলেদের দুঃখ পাওয়াটা স্বাভাবিক, তবে আমাদের যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ হচ্ছে 2020-তে আমাদের দিল্লি থেকে, ইউজিসি থেকে আমাদের এনইপি সিলেবাস চালু হচ্ছে, এনসিসিএফ সিলেবাস, যে সিলেবাসে এখন আপনার অনার্স ডিগ্রিটা 4 বছরের হয়ে গেল।
6টা সেমেস্টার ছিল, এখন 8টা সেমেস্টার হয়ে গেল। আর পিজিটা এখন 2টো চলছে, এরপরে 1 ইয়ার চলবে, সেটার কোনো সিলেবাস এখনো ক্রিয়েটেড হয়নি। আমাদের টিডিবি কলেজে 30টা সাবজেক্টে অনার্স চলে, এবং তার মধ্যে যদি 7th ইয়ারে আমরা যখন 7th সেমেস্টারে পৌঁছবো, তখন পিজি ইউজির আমাদের এনাফ ক্লাসরুম নেই, এনাফ টিচার নেই যে একসঙ্গে আমরা 4টে সেমেস্টার, সেমেস্টার 1, সেমেস্টার 3, সেমেস্টার 5, সেমেস্টার 7 চলবে, তার সঙ্গে আমরা পিজি 1, পিজি 3, অড সেমেস্টার, ইভেন সেমেস্টার, আমাদের ক্লাসরুম নেই, আমাদের টিচার ফ্যাকাল্টি নেই। এটা হচ্ছে সবথেকে বড় পয়েন্ট। দ্বিতীয় নম্বর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা পিজি খুলেছিলাম টিডিবি কলেজে অনেক আশা নিয়ে যে আমাদের কলেজ একটা হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের পিজিতে এনরোলমেন্ট খুব কম। এই মুহূর্তে আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন কেমিস্ট্রিতে পিজিতে মাত্র 2টি স্টুডেন্ট, তারাও সিনিয়র বয়সে, তারা ডাইরেক্ট এখনকার ফ্রেশ স্টুডেন্ট নয়, 2জন। আমাদের ইংলিশে, আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের, আমাদের ইংলিশে ভর্তি হয় 14-15 জন। তারপরে পড়তে পড়তে এই নিয়ে আমাদের কেএনইউর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কেএনইউ চাইছে যেহেতু এখন এনইপি সিলেবাস আসছে, কলেজে কলেজে পিজি মেনটেন করাটাও ওদের পক্ষেও ডিফিকাল্ট। ওরা বলল আপনাদের যদি অসুবিধা হয় আপনারা দরখাস্ত করলে আমরা নিশ্চয়ই করব। তখন আমাদের গভর্নিং বডিতে এটা নিয়ে ডিটেইলড আলোচনা হয়, এবং আমাদের গভর্নমেন্ট বডির প্রেসিডেন্ট বলেন যে কলেজের ফান্ড কমে যাচ্ছে, ভর্তি কমে যাচ্ছে, এখন যেহেতু সেন্ট্রাল পোর্টাল থেকে হচ্ছে, অ্যাডমিশনসও কম করছে। আপনারা সবাই জানেন যে এখন এই এত ইঞ্জিনিয়ারিং, বিবিএ, বিসিএ হতে জেনারেল এডুকেশনে এমনিতেই স্টুডেন্ট সংখ্যা কমে গেছে, অতএব আমাদের ফান্ডও প্রচুর কমে গেছে। সেখান থেকে আমাদের পক্ষে পিজি, ধরুন যেগুলো ল্যাব বেস, জুওলজি, কেমিস্ট্রি, প্রচুর টাকা লাগে। আমাদের ইংলিশের জন্য আমাদের আইসিটি ক্লাস মেনটেন করছি, তাদের জন্য সেমিনার করাতে হয়, এগুলো আমাদের মেনটেন করা খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের গভর্নিং বডিতে এই প্রস্তাবটা আমরা দিয়েছিলাম, সেটা গভর্নিং বডি এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে, অনেক মিটিং করেছেন, এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রী তাপস ব্যানার্জির পারমিশন ছিল। তিনি আমাদের বললেন যে হ্যাঁ, এতটা মেনটেন করা যাবে না, আপনাদের যে ডিপার্টমেন্ট, এখন আমাদের 3টে পিজি চলছে, এটা নয় যে আমরা সব পিজি তুলে দিয়েছি, বাংলা, উর্দু এবং হিন্দি পিজি আমরা চালাচ্ছি, যেগুলোর পেছনে এক্সট্রা ফান্ডিং লাগছে, বাদ বাকিগুলো আমরা মানে বাধ্য হয়ে তুলতে। এবং আগামী দিনে হয়তো দেখবেন যে হয়তো ইউনিভার্সিটি থেকেই বলবে যে আপনারা পিজিটা রিইভ্যালুয়েট করুন, যেহেতু সিলেবাস স্ট্রাকচারটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ইন্টার্নশিপ করাতে হবে, আমরা এখনও জানি না ইন্টার্নশিপ ছেলেদের কীভাবে করাবো। পুরো গ্র্যাজুয়েশন লেভেল স্টুডেন্টদের ইন্টার্নশিপ করাতে হবে, তাদেরকে বাইরে পাঠাতে হবে, তারা সব দরিদ্র ফ্যামিলির ছেলে মেয়ে। তো সেই জন্য এই এত কিছু সামলে আমাদের কিন্তু পিজিটা মেনটেন করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে, এবং আমরা স্টুডেন্ট পাচ্ছি না। স্টুডেন্ট যারা আসছে তারা কেউ ক্লাস করছে না, কেউ আইটিআই ট্রেনিং করছে প্যারালালি, কেউ কম্পিউটার শিখছে, কেউ ব্যাংকিং কোচিং করছে, তারা কেউ রেগুলার ক্লাসে আসছে না। অর্থাৎ পিজিটা একটা মানে কি বলবো, একটা অ্যাড অন কোর্সের মতন হয়ে গেছে, প্রফেশনাল কোর্স বেশি, অনেক বেশি। সেই জন্যে আর সত্যি আমরা, আপনি দেখুন না জেনারেল ইয়েতে, আবার আমাদের কলেজ একটা কলেজ যেখানে আমরা প্রচুর আপনার ক্যাম্পে গিয়ে করেছি, জব ওরিয়েন্টেশন করেছি, আমরা প্রচুর ক্যাম্পাসিং করেছি, টিসিএস এর মতন কোম্পানি এসেছে, 64 জন গ্র্যাজুয়েশন লেভেল থেকে চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছে। আবার এই দেখুন আজকেই এসেছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ, তারা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ফ্রি কোচিং করতে চায় ফর জব। অতএব এখনকার ছেলে মেয়েরা অনেক জব ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছে, হায়ার এডুকেশনে খুব কম আসছে, এবং কলেজগুলোতে, ক্যাম্পাসে যদি বা আসছে, কলেজগুলোতে যারা আসছে তারা মানে খুবই মানে ডিসইন্টারেস্টেড। আমার নাম ডক্টর সর্বাণী ব্যানার্জি, ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ। আজকে আমি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কিন্তু আমাদের অধ্যক্ষ এখন হচ্ছেন প্রফেসর মিলন মুখার্জি। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।